Hello dear students, welcome to 7th lesson of correlation. This is one of the important lecture regarding the correlation. In this lecture we are going to discuss the problems relating with the correlation and the concurrent deviation method and the application of shortcut formula in correlation. This is the important elements of this lecture. There are problems relating with the concurrent deviation method and application of shortcut formula in the correlation. Okay, the first of all, what is the concurrent deviation method? The concurrent deviation method is one of the important method used for the coefficient of correlation, for calculating the coefficient of correlation. Under this method, we are considering only the deviation. That means considering the sign, only sign, and the magnitude of values are ignored. But you are not considering the values, you are considering only the sign for the calculation of the correlation. So this method is known as the concurrent deviation method. Okay, and there is a formula regarding the concurrent deviation method. That's R equal to the plus or minus root plus or minus 2c minus n divided by n. That is a common formula regarding the concurrent deviation method. We already discussed this formula, and c is representing here the number of concurrent deviation. That's a plus sign. C is representing here the number of the concurrent deviation. N is the number of observation, R is the coefficient of correlation. Okay, these are the important parameters regarding the concurrent deviation method. And one of the important elements is assigning of the signs. And the sign is assigned. R is positive when 2c is greater than n. And R is negative, 2c is the less than n. There is a normal property for assigning the sign in the concurrent deviation method. Okay, this method is known as the concurrent deviation method. As per this method, we are consider only the deviation. That means only the sign, not consider the values. For concurrent deviation method, we common formula apply calculation point values importance നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സൈനാണ്. അത് നമുക്ക് സൈൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈനുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ സി എന്ന എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പ്ലസ് സൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി വരുന്നു, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് പകരം എത്ര പ്ലസ് സൈൻ വരുന്നു, ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us start this problem of the concurrent deviation method. Okay, this is a question. Calculate the coefficient of concurrent deviation from the following data. നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ് ദ വാല്യൂസ് ആർ 20, 25, 30, 15, 28, 32, 35, 17, 29. Then y the value 30, 18, 25, 10, 30, 25, 15, 30, 27. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ്. കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡീവിയേഷൻസ് ഓൺലി, നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ സൈൻ. അവിടെ സൈൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഓൺലി ഡീവിയേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2c മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ. R എന്ന് പറഞ്ഞ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. C is the representing the number of the means number of concurrent deviation, that is plus signs വരുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് C എന്നിവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. N എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ നമുക്ക് ആ സൈനുകൾ കണ്ടെത്തണം. പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ, അതായത് സീരീസ് അതായത് കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് എന്നും സീരീസ് കുറയുമ്പോൾ മൈനസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ പ്ലസും സൈൻ വാല്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രൊഡക്റ്റ് dx into dy സൈനുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ സൈൻ അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുക 2c is greater than n. 2c greater than n-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, 2c less than n ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിഗാർഡിംഗ് ദ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇത് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷന്റെ നോർമൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈനുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വാല്യൂസിനല്ല.
പിന്നെ ഇവിടെ നോർമൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നു r ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് സി മൈനസ് എൻ മൈനസ് റൂട്ട് ടി 2c മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നു. then അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം n ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റ് നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ, c ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ, പ്ലസ് സൈൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സീരീസുകളുടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, എക്സും വൈയുടെ സൈൻസ് അസൈൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, വാല്യൂ അല്ല സൈനിൽ അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് ദ എക്സ് സീരീസ്. എക്സ് സീരീസ് 20 to 29, 20, 25, 30, 15, 28, 32, 35, 17, 29. Y is 30 to 27, 30, 80, 25, 10, 30, 25, 15, 30, 27. That's it is 30 to 27. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീരീസോടെ എടുത്ത് എഴുതാം. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് ആണ്, വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഡീവിയേഷൻ. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുടെ ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് പാറ്റേൺ ആയാലും ആദ്യത്തെ ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് 20 എന്നതിന്റെ ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയത്, അത് ഏതൊരു സീരീസിലും ആദ്യത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ 20 ആണ്. അപ്പൊ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഡാറ്റ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയില്ല. അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ സൈൻ അസൈൻ ചെയ്യില്ല. ദെൻ 20 to 25 മാറണം. അപ്പൊ 20 to 25 പ്ലസ്, 20 25 ആകുമ്പോൾ കൂടാണ്, പ്ലസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസ്. 25 to 30 അഗെയിൻ പ്ലസ്, കൂടാണ്. 30 to 15 ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ്. ദെൻ 15 to 28 വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസ്. 28 to 32 വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസ്. 32 to 35 ഇറ്റ്സ് എ പ്ലസ്. 35 to 70 മൈനസ്. ദെൻ 17 to 29 വരുമ്പോൾ പ്ലസ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീരീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഡിക്രീസ്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് എന്നും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൈനസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് റൂൾ ഫോർ ഡീവിയേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഡീവിയേഷൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സൈൻ കൊടുക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ട് വിട്ടേക്കാം. കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ ഡീവിയേഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുശേഷം 20 to 25 ആകുമ്പോൾ 25 വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആണ്, കൂടുകയാണ്. 25 30 പ്ലസ് ആണ്. 30 to 15 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്. 15 to 28 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി, കൂടാണ്. 28 to 32 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്. 30 to 35 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്. 35 to 70 വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്. 17 to 29 വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടു. അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഡീവിയേഷൻ കിട്ടി. ഇനി അതുപോലെ വൈയുടെ ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിയില്ല, ഡീവിയേഷൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നില്ലായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും, അറിയില്ല. ദെൻ 30 to 18 മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 1. 18 to 25 പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി. 25 to 10 പ്ലസ് അല്ല. 25 to 10 മൈനസ് ആയി, ഇസ് എ മൈനസ്. 10 നിന്ന് 30 പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി, ഇസ് എ പ്ലസ്. 30 നിന്ന് 25 പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി. 25 to 15 പോകുമ്പോൾ അഗെയിൻ മൈനസ് വരുന്നു. 15 നിന്ന് 30 പോകുമ്പോൾ കൂടുകയാണ്, പ്ലസ്. അപ്പൊ പ്ലസ് ആയി. 30 നിന്ന് 27 പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സൈനുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എക്സിന്റെ സൈൻസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, വൈയുടെ സൈൻ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. That's the first step, assigning the sign. Sign ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ dx is a deviation of x എന്ന് പറയാം. dy എന്ന് പറഞ്ഞ deviation of y ആണ്. അപ്പൊ dx ഉം dy ഉം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടേക്കാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. y എവിടേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. x എവിടേക്കാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് dx ഉം dy എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ dx into dy ആണ്. ഈ സൈനുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സൈൻ ഇല്ല, അല്ല സൈൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കും, നമുക്ക് സൈൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് എ മൈനസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇസ് എ പ്ലസ്, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് എ പ്ലസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇസ് എ അല്ലെ പ്ലസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ഇസ് എ പ്ലസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇസ് എ മൈനസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ്, മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഇസ് എ മൈനസ്, പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ്. അതായത് നമുക്കറിയാം സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വരും. ഒരു പ്ലസും മൈനസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ മൈനസ് വരും. മൈനസും മൈനസ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പ്ലസ് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സിലായിട്ട് ഈ ഡി എക്സും ഡി വൈ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി സി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സി മീൻസ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്ര പ്ലസ് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സൈനിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അങ്ങനെ എത്ര പ്ലസ് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ, അതാണ് അതിൽ സി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സി ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് സൈൻസ്. പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 1 2 3 3 പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് മാത്രം, ബാക്കിയൊക്കെ മൈനസ് സൈൻസ് ആണ്. സോ
So C is your the 3. അപ്പോൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്? C is the number of the concurrent deviation, that is number of positive signs. സം വരുമ്പോൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഉണ്ട്? ഈ കോളത്തിൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഉണ്ട്? 1 2 3. അതാണ് നിങ്ങളുടെ 3 മീൻസ് ഡി എക്സ് ഇൻ ഡി വൈയിൽ നമ്മൾ ആ പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദെൻ പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 2 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ സി കിട്ടി 3. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ് ആ സി ഐഡന്റിഫൈ. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പിന്നെ എക്സിന്റെ ഡീവിയേഷൻ ദെൻ വൈയുടെ ഡീവിയേഷൻസ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഡി എക്സിന്റെ ഡി വൈ. എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റകൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളത് 20 to 25 ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് വന്നു, പ്ലസ് 30 to 80 വരുമ്പോൾ മൈനസ്, 30 to 80 വരുന്നത്. അപ്പോൾ വൈയിൽ മൈനസ് വരാണ്. അവസാനം അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മീൻസ് സൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈനുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ. അപ്പോൾ മൈനസ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലായിട്ട് സൈൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. അത് സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഈ കോളത്തിലുണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ സി എന്നുകൊണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സി പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ 0, അത്രയുള്ള ലോജിക്. പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഉണ്ടോ ആ പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇനി പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ഇല്ലാണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ദിസ് ലോജിക്, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലോജിക്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സാധാരണ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് സാധാരണ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ, രണ്ടിലും 1 2 3 4 5 6 7 8 9. പക്ഷേ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷനിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന സൈനുകൾക്കാണ്. ഇവിടെ എത്ര സൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എത്ര സൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ സൈനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ സൈൻ ഇല്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ഇല്ല, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സൈൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് സൈൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 5. സോ വൺസ് അഗൈൻ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 എലമെന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ സൈൻ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സൈൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര സൈൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് സൈൻസ് 1 2 3 4 5 6 7 8. അതാണ് അതിന്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻ ഈക്വൽ ടു 8. കൺസിഡർ ഓൺലി സൈൻ. ഫൈനൽ കോളത്തിൽ എത്ര സൈൻ വരുന്നുണ്ട്, സൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ സൈൻ എത്രണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, സൈൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 8 ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എൻ. 9 അല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക 1 2 3 4 5 6 7 8 9. പക്ഷെ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ പ്രകാരം മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് വന്ന സൈൻ എത്ര ഉണ്ട്, ആദ്യത്തിന് സൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സൈൻ വരുന്നത്. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ആണ്. 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പൊ എൻ 8 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സി കിട്ടി, എൻ കിട്ടി. ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല. ഇനി ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവാണ്. നമുക്ക് ഫോർമുലയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2c minus n divided by n റൂട്ട് അല്ലേ. സോ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 into c. വാട്ട് ഇസ് c? c into 3. c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്, n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. Can substitute 2 into 3. c is 2c. 2 into 3 minus 8 divided by 8. n is 8. So there is n. n is your the 8. Then r into plus or minus 6 minus 8. That is minus 2. Minus 2 by 8. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും കിടക്കണം. മൈനസ് വന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പ്ലസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 minus 8 minus 2 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാൽ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും എന്താണ്, പ്ലസ് ആയിരിക്കും. ആ പ്ലസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും മൈനസ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ അർത്ഥം ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 2 by 8. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 0.25. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു 0.25 റൂട്ട് 0.5 ആണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. ആറിന്റെ വാല്യൂ
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് പ്ലസ്സിലായിരിക്കും. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും, കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൈനസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ -2/8 ആണ് വരുന്നത്. മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലസ് തന്നെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് എപ്പോഴും റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂസ് പ്ലസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം. മൈനസ് വന്നതിനെ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റിക്കളയാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മൈനസിൽ വരില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ആയിരിക്കും. പ്ലസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് റൂട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറും. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. അപ്പൊ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും മൈനസ് വാല്യൂസ് വരില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പ്ലസ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റൂട്ട് 0.5. അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 0.5. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ഇനി നമുക്ക് റൂൾ അപ്ലൈ. ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, ഇനി 6 നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് ആണ്. എന്താണ് അതിന്റെ റൂള്? R is positive when 2C is greater than n. R is negative, 2C less than n. Okay, let's apply this rule. Rule for assigning sign. R is positive, 2C is greater than n. R is negative, 2C less than. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം, നോർമൽ ഫോമുല 2, then C is 3, then 2 into 3, 6 ആണ് ഇവിടെ വരല്ലോ. അപ്പൊ 6 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? 6 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി n നമുക്കറിയാം, n 8 ആണ്. n is always 8, n 8 ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 2C is less than, greater than, less than n ആണ്. 2C is less than n ആണ് അല്ലെ? 2C ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി n-നേക്കാളും ലെസ് താൻ കിടക്കുന്നത്, n ഗ്രേറ്റർ താൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് R is positive, 2C is greater than ആയിരിക്കണം. R is negative, 2C less than ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 2C നെഗറ്റീവ് ആണ്, ലെസ് താൻ ആണ്. 6 ആണ് വരുന്നത്. 2 into 3, 6 8-നേക്കാളും ലെസ് താൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore R is negative. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും 0.5 നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. ദിസ് 0.5 is negative. 0.5 is നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 6 പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. 6 പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 2C is greater than n ആവുമ്പോഴാണ്. 6 നെഗറ്റീവ്, 2C less than n ആണ്. ഇവിടെ 2C is less than n ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം 6 നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ assigning the sign is a negative. This method is a concurrent deviation method. Okay, listen once again. This is a question. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് first you identify the x series and the y series arrange ചെയ്യുന്നു. The next step find out the deviation of x. X-ന്റെ deviations കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. Then deviation of y. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ, ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഡീവിയേഷൻ ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ എടുക്കും. സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് തൊട്ടാണ് ഡീവിയേഷൻ. 20 to 25 പ്ലസ്, 30 to 18 മൈനസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സിന്റെയും വൈയുടെ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ dx into dy. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, ദെൻ dx into dy. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും സൈൻ കിട്ടും, ഫൈനൽ സൈൻ കിട്ടും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സൈൻ കിട്ടും. Then C means number of plus sign. ഇതിൽ എത്ര പ്ലസ് സൈൻസ് ഉണ്ട്? 1 2 3, 3 പ്ലസ് സൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 പ്ലസ് സൈൻ, ആ C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്ലസ് സൈൻസ് ഉണ്ട്? 1 2 3. നമുക്കറിയാം പ്ലസ് സൈനെയാണ് നമ്മൾ C എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. C is representing the plus sign. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ n കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ സൈനുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. n-ന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈനെയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര സൈനുകളുള്ള കോളംസ് ഉണ്ട് നോക്കിയത്? 1 2 3 4 5 6 7 8. ദെൻ അപ്ലൈ ടു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ടിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ സൈൻ അസൈൻ ബേസിക് റൂൾ ഉണ്ട്. R is positive and 2C is greater than n. R is negative and 2C less than n. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2C less than n ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ R less than 8 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R is നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ R ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറാണ്. Okay, this is one of the important pattern of the concurrent means correlation. That's a concurrent deviation method, and we're considering only the sign and not considering the magnitude of values. Okay, now after that, another important shortcut formula. The shortcut formula for the coefficient of correlation. നേരത്തെ പറഞ്ഞു coefficient of correlation ആണ് shortcut formulas ഉണ്ട്. One is related to the covariance. Covariance-ഉമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫോർമുല എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കോവേരിയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു. അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല, കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് XY ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് X ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് Y. ദാറ്റ് മീൻസ് R ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് XY ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് X ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് Y. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എ കോവേരിയൻസ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവേരിയൻസ് ആണ് സിഗ്മ X ബൈ N ഡിവൈഡ് ബൈ N മൈനസ് സിഗ്മ X ബൈ N ഇൻറ്റു സിഗ്മ Y ബൈ N. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോവേരിയൻസ്. ഇത് കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കാണാൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ minus sigma x by n all square, all are within the root. Another formula sigma x, standard deviation x equal to root of sigma x minus x bar square. And similarly y aanengilum root of then sigma y square divided by n minus sigma y by n all square. Otherwise sigma y minus y bar square divided by n, all are within the root. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലക്ക് ഏത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുലക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ മീൻസ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ. വൈ മൈനസ് വൈ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ എലമെന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രോം മീൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. ദിസ് ഇസ് ലോജിക് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല. ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല റിലേറ്റീവ് വിത്ത് കോവേരിയൻസ്, കോവേരിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കാണണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കാണണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, let's see the one problem. This is a problem. Find the covariance and the coefficient of correlation between x and y. Find out the covariance and coefficient of correlation between x and y. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ കോവേരിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ, കോവേരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കോവേരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എലമെന്റുകളുടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ സെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ ഫൈൻഡ് ദ കോവേരിയൻസ്. കോവേരിയൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, the next series 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then y series 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് അതിന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കോറിലേഷൻ ആയിട്ട് there is a correlation equal to covariance divided by standard deviation x into standard deviation of y. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാർഡ് പിയേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യാം, സ്പിയർമാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കോവേരിയൻസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോവേരിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ് വർക്ക്ഔട്ട് മെത്തേഡ്. ദ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ എലമെന്റ് ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സിഗ്മ എക്സ് കാണാം, സിഗ്മ വൈ കാണാം, സിഗ്മ എക്സ് വൈ കാണാം, സിഗ്മ എക്സ് സ്കോർ കാണാം, സിഗ്മ വൈ സ്കോർ. ദാറ്റ്സ് എ കോമൺ റൂൾ. അപ്പോൾ കോറിലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ വെച്ച് കാൽക്കുലേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്കുകൾക്കും കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി ഏത് മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ കോവേരിയൻസ് കാണാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഡാറ്റയുടെ സിഗ്മ കാണും. സിഗ്മ എക്സ് 35, then y യുടെ സിഗ്മ y 49, then x into y 2 into 4 8, 3 into 5 15, 4 into 6 24, 5 into 8 40, 6 into 9 54. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിഗ്മ എക്സ് y 270. Okay, then sigma x square, next square കാണാം 2 ന്റെ സ്ക്വയർ 4, then 8 is 64. The sigma x square 203. y sigma y square കാണാം 4 16 5 25 10 100. sigma y square 371. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നല്ല സിഗ്മ എക്സ് കാണാം, സിഗ്മ വൈ കാണാം, സിഗ്മ എക്സ് വൈ കാണാം, സിഗ്മ എക്സ് സ്കോർ കാണാം, സിഗ്മ വൈ സ്കോർ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂളാണ്. കാൾ പിയേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, then n is number of observation 1 2 3 4 5 6 7. 7 ആണ് നമ്മുടെ n എന്ന് പറയുന്നത്. n is your the number 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so n is your the 7. The first you find out the covariance. Covariance ആണ് ഒരു ഫോർമുല. നമ്മൾ covariance ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It's sigma x by n minus sigma x by n into sigma y by n. This is a formula covariance. Okay, sigma x by n, sigma xy minus n, sigma xy divided by n. Okay, there's a logic. Sigma same as sigma xy divided by n minus sigma x by n into sigma y by n. Okay, then ആ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 270 n കിട്ടിയിട്ട് 7 is 7 minus sigma x is 35 divided by 7, n is 7, sigma y 49 divided by 7. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് മാത്രമല്ല കോവേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു
270 divided by 7, 38.57, and 7, 35 divided by 7 is a 5, 49 divided by 7 is a 7, 38.57 minus 35, the covariance is 3.57. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഈ സെറ്റുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ലോജിക്. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫോർമുല രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലാസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരെ സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്കറിയാം. നീ കോറിലേഷൻ കാണണം അല്ലേ, ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കോവേരിയൻസ് കിട്ടി, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോവേരിയൻസ് കിട്ടി. ഇനി കോറിലേഷൻ കാണാം. കോറിലേഷൻ കാണാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം 203 ഡിവൈഡ് ബൈ 7, ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് 35 അല്ലെ, സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ 35 by 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 29 മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ്സ് 29 മൈനസ് 25, ദാറ്റ് ഇസ് 4ന്റെ റൂട്ട് വരുമ്പോൾ 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് 2 ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാം. സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ 371 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 മൈനസ് സിഗ്മ വൈ is 49 ഡിവൈഡ് ബൈ 7 ആൻഡ് റൂട്ട് 7 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ്സ് 53 മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ, റൂട്ട് ഓഫ് 53 മൈനസ് 49, സോ ഇറ്റ്സ് 2. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം 203, ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് 35 ആണെന്ന് അറിയാം ബൈ 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കിട്ടി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കിട്ടി. Then find the correlation. R equal to covariance 3.57 divided by 2 into 2 is a 4. That's R equal to 0.89. That is a correlation. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാണാനാണ്. കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ കോവേരിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കോറിലേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അല്ല, ഏത് മെത്തേഡും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കാണുന്നു, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കോറിലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സീരീസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കണം കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ്. ദർ ഇസ് എ ഒബ്സർവേഷൻ, എക്സിന്റെ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ 15 ആണ്, വൈയുടെ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ 15. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും പെയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. എക്സ് 15 ആണ്, വൈ 15 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് 3.01 ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ 3.03 ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ. കോവേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ 8.13. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വേറെ ഒറ്റ ഫോർമുലയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോവേരിയൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ല, കോവേരിയൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒറ്റ ഫോർമുല കോവേരിയൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവേരിയൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല അല്ലാണ്ട് ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല അല്ലാണ്ട് ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ട് R ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. കോവേരിയൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, 8.13. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3.01. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3.03. സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0.89. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ കോവേരിയൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല? R ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. കോവേരിയൻസ് മീൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 8.13 ആണ്. ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 3.01 ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ പറഞ്ഞിട്ട് 3.303 ആണ്.
അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ കിട്ടും 0.89. ഓക്കെ, ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെദർ ഇത് കോവേരിയൻസ് സ്പെസിഫൈഡ്. കോവേരിയൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. And next question, this is a fourth question. Calculate product moment correlation coefficient. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. ഇതുപോലെ തന്നെ തരും നമ്പർ ഓബ്സർവേഷൻ 20, എക്സിന്റെ വൈഡും 20. അത് പെയേഴ്സിന്റെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിരിക്കും. എക്സും വൈ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും വരാം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്റെ എപ്പോഴും സിമിലർ ആയിരിക്കും. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം 136 ആൻഡ് വൈഡ് 138. ശ്രദ്ധിക്കുക, സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ 136 138. A summation of product deviation of x and y series from their mean 122. Summation of product, അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എക്സിന്റെ വൈയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ സമ്മേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 122. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇത് കോറിലേഷൻ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എക്സിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, വൈയുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെ. എക്സിന്റെ 136 ആണ്, വൈയുടെ 130. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ആണ് പറയുന്നത്. 136 ആണ്, ഇവിടെ 138 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിന്റെ വൈയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുന്നത് 122 ആണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിലാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കോറിലേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരേണ്ടി വരും. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല. നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ കോറിലേഷൻ ബിക്കോസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ചെറിയ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിൽ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കോറിലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് അതിന് വരുത്തേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n into sigma x into sigma standard deviation of x into standard deviation of y. നോർമൽ ഫോമുല നമുക്കറിയാം, ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫോമുല. ആർ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോമുല. ഇവിടെ പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താണ്. നമ്മൾ കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് n എന്ന എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഈ n എന്ന എലമെന്റ് ഇവിടെ അഡീഷൻ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോർമൽ ഇതിൽ അതില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൈ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് വന്നവിടെ n എന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ അഡീഷൻ കൊടുന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കോവേരിയൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ കോവേരിയൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ സീരീസ് ദയർ മീൻ 122 ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു ദ കോവേരിയൻസ്. ഇത് കോവേരിയൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഏതായിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് കോവേരിയൻസിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഫോമിലെ കോവേരിയൻസിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സീരീസ് ഫ്രം ദെയർ മീൻ. ദെൻ n ഈസ് ദ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ. n 20 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ട്. n ഈസ് യുവർ ദ നമ്പർ ഒബ്സർവേഷൻ മാറ്റില്ല. n ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. Then next we find out standard deviation x standard deviation y. കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈ ഫോമുല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് കിട്ടണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ കിട്ടണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുലയിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ പറഞ്ഞ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു root of sigma x minus x bar square divided by n. Standard deviation of y equal to root of sigma y minus y bar square divided by n. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ
Here we have to use second formula for calculating standard deviation x and standard deviation y because some of the squares or deviation are specified in the question. നമ്മൾ പറഞ്ഞു sum of squares or deviation പറഞ്ഞാൽ standard deviation കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ standard deviation of x equal to root of sigma x minus x bar square divided by n. Standard deviation of y equal to root of sigma y minus y bar square divided by n. Sigma x minus x bar square and sigma y minus y bar square പറയുന്ന പേരാണ് sum of the squares of the deviation from the mean. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് sum of the squares of deviation from the mean. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു x sigma x minus x bar square means sum of squares or deviation from mean. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് sum of squares or deviation x ന്റെ 136 ആണ്. അപ്പോൾ root of അല്ലെ 136 ഇവിടെ 136 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ n. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20 ആണ്. n is your 20 ആണ്. അതുപോലെ y y minus y by square sum of the squares deviation from mean y യുടെ 138 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം 138 divided by 20 138 divided by the 20. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി n നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x 136 divided by 20 6.8 that's 2.607 that's standard deviation x. Standard deviation of y root of 138 divided by 20 that's 2.627. ഇത് രണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈയും ആയിട്ട് വരണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആർ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ നമുക്കറിയാം. സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കോവേരിയൻസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. 122 സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് 122 ദാറ്റ് മീൻസ് 122 കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ അസ്യൂം 122 ഡിവൈഡ് ബൈ n is a 20 into standard deviation x 2.607 into standard deviation of 2.627 that 122 divided by 136.972 that means r equal to 0.890. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രൊഡക്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് അതിനെ പറയാം. പ്രൊഡക്റ്റ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുലയാണ്. പക്ഷേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുല ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. വേറെ ഒന്നല്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് പറയുന്നതുകൊണ്ടും ദെൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ n എന്ന എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ കോവേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ x ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y. അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോവേരിയൻസ് എന്ന എലമെന്റ് എപ്പോഴും ആ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയി. കോവേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ കോവേരിയൻസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്മേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായി, സമ്മേഷൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 122 തന്നെയാണ് കോവേരിയൻസ്. ദെൻ n ഈസ് തന്നിട്ട് n20. ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോമുലാണ് യൂസ് ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ. കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ എന്നാണ്. ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ മീൻ. അത് എക്സിന്റെ 136 ആണ്, വൈയുടെ 138 ആണ്. 136 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 130 ഡിവൈഡ് ബൈ 20 136 divided by 20 138 divided by 20. So standard deviation x equal to 2.607. Standard deviation of y equal to 2.627. Then substitute covariance xy. That is a covariance equal to summation of product. That is a 122. 122. There is a covariance 1 divided by n. It is the 20. N is a 20 into standard deviation x 2.607. Standard deviation of y 2.627. Solve with r equal to 0.890. Okay, these are the important problems relating with your shortcut formula. Shortcut formula ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ഫോർമുല മീൻസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. The shortcut formula is very important element. That's a very important element. The shortcut formula is covariance xy divided standard deviation x and standard deviation of y, and the covariance sigma x by n, sigma xy divided by n minus sigma x by n into sigma y by n. And these are the important elements regarding standard deviation. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷനും ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോറിലേഷനും
കോവേരിയൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ചില സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ പറയും. പ്രൊഡക്റ്റ് മൊമെന്റ് കോറിലേഷൻ പറയും നമ്മൾ ചെറിയ സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് വരുത്തും, എൻ എന്ന എലമെന്റോടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരും. കോവേരിയൻസ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സമ്മേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ്. then സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. then ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട്സ് എ ഫോർമുല? കോവേരിയൻസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് 6 എന്ന എലമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ concurrent deviation method. As concurrent deviation method, as per the concurrent deviation method, we are considering only the deviation, and the magnitude of values are ignored. What is the formula? R equal to plus or minus root of plus or minus root 2c minus n divided by n. C is representing your the number of concurrent deviation, that is a positive sign. N is number of observation. And assigning of sign is based on 2c is greater than n, 2c less than. 2c is greater than r is positive, 2c less than r is negative. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് r നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല, മൈനസ് വാല്യൂസ് വരില്ല, അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കൺകറന്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സൈനുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ അല്ല സൈൻ. 1 2 3 4 5 6 7 8. n is 8. Not a 9, considering only the sign. Okay, then substituting the formula and get the answer r equal to 0.5. And rule for assigning sign, 2c is greater than n, r is positive, 2c r is negative, 2c less than. But here there's 2c is less than n, that means r is negative. അപ്പോൾ r value negative ആയിരിക്കും. Okay, then after that shortcut formula, we already discussed shortcut formula relating with the covariance. And this is a problem relating to the calculation of covariance and the coefficient of correlation, and can apply the entire systems here and find out the correlation coefficient and the direct substitution of the shortcut formula. And this is a product moment correlation. And product moment correlation, we apply this shortcut formula, same shortcut formula with a slight change. It's n into sigma x into sigma y. And the covariance xy here the equal to summation of the product. Summation of product equal ആയിരിക്കും. And after that we are substituting the element, we get the coefficient of correlation. Okay, these are the important methods for calculation of the correlation. Already studied the Spearman rank correlation, then Karl Pearson, the Spearman rank correlation, Karl Pearson correlation, concurrent deviation and shortcut formula. ഏത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഏതൊരു മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം, റാങ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യണം. കാൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൾ പിയേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. കൺകറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകറന്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു മെത്തേഡും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാൾ പിയേഴ്സും വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാൾ പിയേഴ്സാണ് കോമൺലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. ഇനി ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്തും കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് കോവേരിയൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് is also related to the shortcut formula. We can use shortcut formula to get the correlation. Okay, these are the important methods relating with the correlation. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.